Hi student, today I am going to discuss about the inheritance under the subject object oriented programming with C++. Here I am going to discuss about the single level inheritance. Okay, let's see. I first create my file. এখানে আমি প্রথমে আমার ফাইলটাকে ক্রিয়েট করে নিচ্ছি। তো ফাইলটাকে সেভ করেছি inheritance inha_level1 C++ source file. Save it, and I used devcpp here as a ID. Now I'm going to write the code here. So what is the question? First of all, what is the question? Question is write a C program, write a C++ program that will use the feature of single level inheritance and calculate the sum, multiplication, calculate the multiplication on the given data. So that is the question, and maybe the question came in another way, that is discuss single level inheritance with example. So what is the code actually? First of all, we'll take the header files here, include std lib.h. Here actually the header file is different from the header file of C programming. In C programming we use stdio.h and conio.h, but in C++ we use iostream.h. Actually we use a single header to done input and output both operation. iostream #include iostream. Here we use a namespace. What is namespace? Namespace is a type of structure. Structure is a part of C programming language, and structure also we know structure is a derived data type. Structure, union, enum, array, that are the derived data types, that is user defined data types. And system defined data types are integer, character, float, etc. So here we use a namespace, that is using namespace std namespace
std. Std is the name of that namespace, that is must be preceded by a semicolon. Then we use a class here. For that process I am creating the class here, class B. Inside of that I took the member functions and member variables. So member variables are integer a, that is a member variable. After that I use a private public modifier indication. What is that? That is actually a security level. If the security level is public, it is accessible by all member functions of another class. That is, here we use the functions here inside of the class B, and if after that if we create a new class, that is class C, and if you use another functions there, that also access the member function of class B if the security level is public. যদি পাবলিক থাকে সিকিউরিটি লেভেলটা, তাহলে যে কোনো ফাংশন অন্য ক্লাসের এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে। যদি প্রাইভেট থাকে শুধুমাত্র ক্লাস বি একে অ্যাক্সেস করতে পারে। যদি প্রোটেক্টেড থাকে, অন দ্যাট কেস ক্লাস বি শুধু অ্যাক্সেস করতে পারে। প্রোটেক্টেড অ্যান্ড প্রাইভেট আর সিমিলার ইন সাম কেসেস, বাট সাম ডিফারেন্স অলসো দেয়ার। ডিফারেন্সগুলো হচ্ছে কিরকম, যে কিছু যদি প্রাইভেট মেম্বার ফাংশনস হয় সেক্ষেত্রে আমাকে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় সেই ভ্যারিয়েবলটাকে বা সেই মেম্বার ফাংশনসটাকে বা সেই ডেটা মেম্বারসটাকে কল করার জন্য, কিন্তু যেটা আমাদের প্রাইভেটের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে না। প্রাইভেটের ক্ষেত্রে ক্লাস নিজেই রাখতে পারে। তো আমি এখানে ইউজ করেছি পাবলিকের মধ্যে আমি ইউজ করেছি ইন্ট বি void set ab। এইটা যেটা সেটা void হচ্ছে অবশ্যই রিটার্ন টাইপ, ডাজ নট রিটার্ন এনিথিং। আমি এখানে ab কে সেট করার জন্য একটা মেম্বার ফাংশন ইউজ করছি। আমি একটা পাবলিক হিসেবে একটা মেম্বার ভ্যারিয়েবলস নিচ্ছি, পাবলিক হিসেবে একটা মেম্বার ফাংশন নিচ্ছি। এটা একটা মেম্বার ফাংশন, এটা মেম্বার ভ্যারিয়েবল, আর এটা হচ্ছে ওটা একটা মেম্বার ভ্যারিয়েবল কিন্তু যার কোনো সিকিউরিটি লেভেল বা সিকিউরিটি প্যাচ নেই। এরপর আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি ইন্ট, এটা একটা মেম্বার ভ্যারিয়েবল নিয়েছি ইন্ট গেট এ ভয়েড, int get a void, int get a void show a। void show a, inside of that also we take void। এখানে আমি বলে রাখি যে এখানে ইন্টিজার একটা ফাংশনের প্রথম একটা, আমরা জানি সি প্রোগ্রাম থেকে একটা ফাংশনের প্রথম অংশটা হয় ইনিশিয়ালাইজেশন, মাঝখানেরটা হচ্ছে ফাংশন ডিক্লিয়ারেশনস আর ফাংশন নেম, আর তারপরের ইনসাইড অফ দি ব্র্যাকেট যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় প্যারামিটার অফ দি ফাংশন, যেটা আমরা ফাংশনের মধ্যে দিয়ে পাস করাবো ভ্যালুটাকে ফাংশনটাকে অপারেট করার জন্য। তো এটা হচ্ছে রিটার্ন টাইপ, এটা নেম অফ দি ফাংশন, and that is the argument of the function or parameter of the function। যেখানে ইন্টিজার গেট এ ভয়েড, এটা ইন্টিজার টাইপ রিটার্ন দেবে কিন্তু প্যারামিটার হিসেবে কিছু নেবে না, এটা কিছু রিটার্নও দেবে না, কিছু নেবেও না, জাস্ট কল করার জন্য ইউজ করব শো এ। তো আমার ক্লাস বি রেডি। আমি এখানে preceded by semicolon, যেহেতু আমি ক্লাস বিটা শেষ করলাম সুতরাং ক্লাস বিটা শেষ হলো
এইখানে এসে, তাই আমি সেমিকোলন দিয়ে ওটাকে শেষ করলাম। এবার আমি চলে আসব পাবলিক ডিরাইভেশন। পাবলিক ডিরাইভেশন কথার অর্থ কি, আমি এখানে একটা মেম্বার ফাংশনে বসে, মানে একটা ক্লাসে বসে, ক্লাস ডি, সাপোজ ক্লাস ডি কাকে ডিরাইভ করছে, পাবলিক ক্লাস পাবলিক বি ডিরাইভ করলো পাবলিক ক্লাস বি কে। ক্লাস ডি এখানে ডিরাইভ করলো পাবলিক ক্লাস বি কে। করার পর আমার কি করতে হচ্ছে এখানে, এবার এই ডিরাইভ করার পর ক্লাস ডি এর মধ্যেও কিছু ভ্যারিয়েবলস নিচ্ছি। সেটা কি, ইন্ট বি অথবা ইন্ট সি, যে কোনো একটা কিছু নিলাম। যেহেতু আমি ইন্ট বি এখানে নিচ্ছি তাই এখানে ইন্ট সি নিলাম। এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথমে যে জায়গাটা রয়েছে ইন্টিজার এ, এখানে আমি ইন্টিজার এ কে যেহেতু তৈরি করে নিয়েছি, সুতরাং ক্লাস ডি এ পাবলিক বি মানে বি কে ইনহেরিট করেছে, সুতরাং ওর ফাংশনস ওর মেম্বার ভেরিয়েবলসকে ক্লাস ডি ইউজ করছে। সুতরাং সেখানে আবার নতুন করে সেগুলোকে ক্রিয়েট করার কোনো প্রয়োজন নেই, যেটা এক্সট্রা দরকার সেটাকে আমি ক্রিয়েট করে নিয়েছি। আফটার দ্যাট সিকিউরিটি প্যাচ পাবলিক ভয়েড, আমি এখানে একটা ফাংশন নিচ্ছি ভয়েড মাল্টিপ্লিকেশন ক্যালকুলেট করার ফাংশন, ভয়েড মাল ফর মাল্টিপ্লিকেশন, mul void, then void display void, void display void। এরপর কি করলাম, এই ক্লাসটাও শেষ হয়ে গেল, ক্লাস বি শেষ হলো, ক্লাস ডি শেষ হলো। এরপর যে জায়গাটায় যাচ্ছি সেখানে আমি স্কোপ রিজলিউশন অপারেটর ইউজ করছি। ক্লাস বি যেখানে ইনহেরিট করছে সিঙ্গেল লেভেলে একটা ফাংশনকে, সেট ক্লাস বি এ স্কোপ রিজলিউশনের মধ্যে পড়ছে সেট এবি, তার ভেতরে সেট এবির কি আছে, সেট এবির ভেতর দিয়ে কিছু পাস হয়নি, সেট এবির ব্র্যাকেটের মধ্যে কিছু নেই, তাই আমি এখানে লিখলাম ভয়েড, কারণ আমাকে কিছু এখানে দিতেই হবে। এবার আমি ফাংশনটাকে ইনিশিয়ালাইজ করছি। কি ইনিশিয়ালাইজ করছি, এবি সেট এবি মানে a equals to dynamically I given a variables here, a equals to 5, b equals to 10, দুটো ভ্যারিয়েবল দিলাম। ভ্যারিয়েবল দেওয়ার পর আমার যেটা করতে হচ্ছে, ভ্যারিয়েবল দুটোর মধ্যে আমি ডেটা দিলাম, স্ট্যাটিক্যালি ডেটা দিলাম, কারণ আমি ডেটাগুলোকে স্ট্যাটিক্যালি দিলাম, ডাইনামিক্যালি দিলাম না। ডাইনামিক্যালি আমি করলে সি আউট সি ইন করে আমি এখানে ডাইনামিক্যালিও নিতে পারতাম, যদি সি ইন সি আউট করে দিতাম তাহলে ডাইনামিক্যালি ডেটা নিত, সেটা আমার করার দরকার নেই, এবং আমরা সেটা ফাংশনের মধ্যে করবো না। আমার মেইন প্রোগ্রামিং রয়েছে, মেইন ফাংশন বা মেইন ফাংশনের মধ্যে ঢুকে সেই কাজটা করতে হবে, সেটা বাইরে করলেও করাটা ঠিক নয়। তো এরপরে আমি ইন্ট বি তার স্কোপ রিজলিউট করছি, কিভাবে, ইন্ট ক্লাস নেম ইন্ট, দ্যাট ইজ রিটার্ন টাইপ, ক্লাস নেম স্কোপ রিজলিউশন, ফাংশন নেম গেট এর মধ্যে কি কাকে কল করছি, গেট এ কথাটা কি দেখাবে, গেট এ আমাকে গেট এ দেবে রিটার্ন এ, যেহেতু এ একটা ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবল ঢুকবে তাই আমি যেটা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি এখানে ইন্টিজার টাইপ, এবং একে আমি ইন্টিজার টাইপই ডিক্লেয়ার করে এসেছি ওপরেও। সুতরাং এর যদি আমি এ কে পেতে চাই তাহলে রিটার্ন টাইপটা কি হবে, ইন্টিজার টাইপ হবে। আর গেট এ ফাংশনটা কোন ক্লাসের মধ্যে রয়েছে, ক্লাস বি এর মধ্যে রয়েছে গেট এ, সুতরাং ইন্ট বি স্কোপ রিজলিউশন গেট এ, ফাংশনকে ডাকো, ফাংশনের কাজ কি হবে,
রিটার্ন এ করা। এরপরে আরেকটা ফাংশন শো কে ডাকছি, তো শো এর রিটার্ন টাইপ কি আছে, ভয়েড, তাই এখানে রিটার্ন টাইপ হবে ভয়েড, ভয়েড বি শো এ, ভয়েড বি শো এ। আমি এখানে ওইভাবে রেখেছি ভয়েড বি শো এ। কি শো করবে, ভয়েড বি শো এ, এখানে সি আউট এ শো করবে সি আউট ফাংশন, দ্যাট ইজ সিমিলার উইথ printf function in C, a equals to শো করবে এ কে শো করবে, যেটা রিটার্ন আসছে সেটাকে শো করবে, একটা নিউ লাইন, নতুন লাইন প্রিন্ট করে যাবে, যাতে একই লাইনে সবকটা লেখা না আসে, সেই জন্য নিউ লাইন অপারেটর। এবার আমার অপারেট করার জন্য আমি যেটা করছি, তাহলে গেট এর মধ্যে তো আমার এ পেয়েই গেছি অলরেডি, ঠিক আছে। এবার আমি এখানে যেটাকে আমরা বলে থাকি রিকার্সিভ ফাংশন কাজ করাতে পারবো। রিকার্সিভ ফাংশন মানে কি, এ ফাংশন কল অ্যানাদার ফাংশন, বা এ ফাংশন কল ইটসেলফ। যদি ইটসেলফ হয় সেটা সেলফ রিকারশন, আর যদি একটা ফাংশন আরেকটা ফাংশনকে করা থাকে সেটা হবে মিউচুয়াল রিকারশন। তো আমি এখানে রিকারশন অপারেশন ইউজ করছি, ভয়েড ডি, কারণ ডি এর আন্ডারে রয়েছে, যেমন সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্সে রয়েছে, ডি এর মধ্যে মাল ফাংশনটা রয়েছে, এমইউএল ফাংশনটা ডি ক্লাসের আন্ডারে রয়েছে, তো ডি কে আমাকে রাখতে হবে রিটার্ন টাইপ ভয়েড, তাই রিটার্ন টাইপও ভয়েড হবে। ভয়েড ডি কাকে ডাকছি, এমইউএল মাল্টিপ্লিকেশন ফাংশনকে কল করছি। তাহলে এই ফাংশন কল করলে এর ভেতরে কি অপারেট হবে সেটা আমি এখানে রেডি করে দিচ্ছি। যখন আমি একটা ভ্যারিয়েবল সি ডিক্লেয়ার করে রেখেছি ইন্টিজার টাইপ, সি ইকুয়ালস টু বি, বি একটা ইন্টিজার টাইপ, বি এর সাথে বি দিয়েছে আমি ওখানে 10, তাহলে বি এর সাথে গুণ হবে কে, এ, কিন্তু এ কে আমি ডিরেক্টলি নেব না, আমি একটা ফাংশন, আমি এটাই দেখাতে চাইছি যে একটা ফাংশনের মধ্যে আরেকটা ফাংশনকে কল করা যায়। গেট এ, এখানে গেট এ কে কল করে দিচ্ছি, একটা ফাংশনের মধ্যে আরেকটা ফাংশনকে কল করা যাচ্ছে। ভয়েড, এইবার আমার যেটা করার সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে করবো। আমি কিভাবে ডিসপ্লে করব, তো আমার ডিসপ্লে ফাংশন লিখতে হবে ভয়েড ডি, কারণ ডি নামে যেটা আছে তার মধ্যেই আমার ডিসপ্লে ফাংশন আছে। স্কোপ রিজলিউশন ডিসপ্লে, ডি এর আন্ডারে স্কোপ রিজলিউশন দিলাম ডিসপ্লে, এই ডিসপ্লে ফাংশনটাকে ডাকছি। ডিসপ্লে ব্র্যাকেটে কিছু নেই, যেহেতু ওটা ভয়েড রিটার্ন টাইপ, সুতরাং কিছু নেই। আমি এর মধ্যে যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে সি আউট। প্রথমত এ কে শো করব, এটা সেম অ্যাজ দিস। এখানে আমি দেখবো সি আউটের মধ্যেও আমি কিন্তু ফাংশনকে কল করতে পারি, সেটাই আমি দেখাতে চাই। সি আউটের মধ্যে আমি ডিরেক্টলি ফাংশনকে কল করতে পারবো। সি আউটের মধ্যে আমি ডিরেক্টলি গেট এ ফাংশনকে ডিরেক্টলি কল করতে পারবো, দেখাতে পারবো। তারপরে যেটা দেখাবো বি কে শো করব, তো বি এর জন্য আমি বি কে শো করছি বি ইকুয়ালস টু, আর এরপর সি কে শো করছি সি ইকুয়ালস টু, যেটা কোথা থেকে নিয়ে দেখাবো, সি থেকে নিয়ে দেখাবো, সি এর মধ্যে এসে স্টোর হচ্ছে। তো আমার আউটপুট ফাংশনস এটা তৈরি হলো ডিসপ্লে। এবার আমার যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে কল। তো আমি এখানে অ্যাজ পার ডেনিস রিচি ইন্টিজার ইউজ করছি, ইন্টিজার ইন্ট মেইন, এটা আমার মেন ফাংশন। এখান থেকে আমি যাবতীয় কলিং এর জায়গাটা হচ্ছে এটা। তো আমাকে প্রথমে একটা বি ক্লাস হচ্ছে আমার লাস্ট ক্লাস, তো তার মেম্বার ফাংশনকে কল করার জন্য অবশ্যই ডি এর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে। সো ডি দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য অবজেক্ট ক্রিয়েশন অফ C++। তো
প্রথমে ক্লাস নেম, তারপর অবজেক্ট নেম, ডি ক্লাস রেডি হয়ে গেল। এবার ডি ডট যদি আমি কল করি, ডি এর কাকে কল করতে হবে আমাকে? প্রথমে ডি ডট প্রথমে সেট করতে হবে, তাহলে সেট এবি, প্রথমে সেট এবি কে কল করছি, সেট এবি কল হয়ে গেল। তারপর কাকে কল করছি? সেট হয়ে গেছে। তারপর মাল্টিপ্লিকেশনকে কল করব, মাল। ঠিক আছে, আমি পরপর রেডি করে রেখেছি যেগুলো। মাল্টিপ্লিকেশন কল করব, ডি মাল। ডি ডট কাকে কল করবো এরপর? শো। শো ফাংশনটা কিভাবে কাজ করছে আমি প্রত্যেকটাকে দেখাবো, ইন্ডিভিজুয়ালি দেখানোর জন্য আমাকে এত ফাংশন লিখতে হয়েছে। শো এ, শো ফাংশন। তারপর ডি ডট ডিসপ্লে, লাস্টে যেটা লিখেছি, ডিসপ্লেকে কল করব। এক এক করে সব কটাকে কল করলাম। এবার আমি বলছি ডি ডট বি ইকুয়ালস টু 20, ঠিক আছে? ডি ডট বি ইকুয়ালস টু 20 যদি হয়, তাহলে ডি ডট মাল কত? ডি ডট মাল, তাহলে আমি আবার ইনিশিয়ালাইজ করে দিলাম, এখান থেকে ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ করলাম। বি এর ভ্যালু ছিল 10, আমি এখানে 20 করে দিলাম। ডি ডট ডিসপ্লে, এবার রিটার্ন 0। আর এখানে অবশ্যই রিটার্ন 0 করতে হবে, কারণ মেনের রিটার্ন টাইপ আছে ইন্টিজার, তার মানে কিছু রিটার্ন আমাকে দিতেই হবে, কিছু রিটার্ন ছাড়া আমি পাঠাতে পারবো না। রিটার্ন 0, তো আমার কমপ্লিট। এরপরে আমি যদি এটাকে রান করাই, আমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাবো কি ঘটছে। তো আমি রান করাচ্ছি প্রোগ্রামটাকে, কম্পাইল হলো। এখানে একটা প্রবলেম দিচ্ছে, এক্সপেক্টেড টাইপ নেম, কোয়ালিফাইড আইডি বিফোর ভয়েড, ক্লাস বি সেট এ বি, সেট এ বি নট ডি, এ বি ভয়েড। ঠিক আছে, এখানে ক্লাস ডি তে একটা প্রবলেম দিচ্ছে, ক্লাস বি স্কোপ রেজলিউশন হবে না, ভয়েড বি হবে না। সেট এ বিটা অবশ্যই ভয়েড বি হবে, ক্লাস বি দিলে হবে না, ভয়েড বি। কারণ সেট এ বি রিটার্ন টাইপ ছিল ভয়েড। সেট এ বি রিটার্ন টাইপ কি ছিল? ভয়েড ছিল, অবশ্যই ভয়েড ছিল। এই যে সেট এ বি জায়গায় চলে যাই, তাহলে দেখতে পাবো সেট এ বি রিটার্ন টাইপ কি ছিল? ভয়েড। সুতরাং ওইখানে রিটার্ন টাইপ কি হবে? রিটার্ন টাইপ ক্লাস নেম স্কোপ রেজলিউশন function name, return type class name scope resolution function name. That is the way, that is the syntax. void b show a, এখানে একটা সমস্যা দিয়েছে, void b show a, কিন্তু এখানে আমার স্কোপ রেজলিউশন অপারেটরটা সিঙ্গেল দিলে হবে না, মাল্টিপল দিতে হবে। কারণ আমি এক ক্লাস থেকে ডি ক্লাস থেকে বি ক্লাসকে অ্যাক্সেস করছি, সিঙ্গেল লেভেল ইনহেরিটেন্স হচ্ছে। ডবল void show a, এবার আমি রান করে দেখছি। void d mal, এক্ষেত্রেও একই রকম, সিঙ্গেল লেভেল নয়, কারণ মাল্টিপ্লিকেশনটা কার মধ্যে রয়েছে? এমইউএলটা কার ফাংশন? এমইউএলটা ডি ক্লাসের ফাংশন, আমি বি ক্লাস এখানে স্কোপ রেজলিউট করছি। ক্লাস টু ক্লাস যখন ইনহেরিটেড হবে তখন সেটা সিঙ্গেল কোলন, আর স্কোপ রেজলিউশন হবে যখন আমি ইনহেরিটেন্স ফাংশনকে ইউজ করব তখন। তো এবার ফাইনালি আমি রান করাচ্ছি, বেরিয়ে যাচ্ছে। তো আমার এখানে একটা গেট সিএইচ দেওয়া দরকার আছে। গেট সিএইচ, যদিও সি প্লাস প্লাস সাপোর্ট করে না, জাস্ট শো করছে কিন্তু করেই আউট হয়ে যাচ্ছে। আউটপুটটাকে ফাইনালি স্টেবল করা যাচ্ছে না। আমি আরেকবার রান করিয়ে দেখি, আসছে আউটপুট কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে। এখান
আমাদের ভয়েড মেন ইউজ করে দিই, ভয়েড মেন get ch main must return int, কারণ ইন্টিজার রিটার্ন করাতে হবে, get ch করতে পারবো না, রিটার্ন 0। এক্ষেত্রে আমাকে কিছু ডিলে ফাংশন ইউজ করতে হবে, যেটা কিছুক্ষণের জন্য ইউজারকে দেখো এখানে ভ্যারিয়েবলটা আসছে এসেই বেরিয়ে যাচ্ছে, তো ডিলে ফাংশন ওকে ইউজ করতেই হবে, না হলে আমি এটাকে আউটপুটটাকে ধরে রাখতে পারবো না। এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমাদের আউটপুট স্ক্রিনটা আউট হয়ে যাচ্ছিল, তো তার জন্য যেটা করতে হবে, জেনারেলি আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ে গেট সিএইচ ইউজ করতাম অ্যাজ এ ডিলে ফাংশন বা এন্টার অপারেটর ইনহেবিটার, কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে যেটা ইউজ করি C++ এর ক্ষেত্রে, যদি আমার এরকম আউটপুট স্ক্রিন বেরিয়ে যায়, আমি আরেকবার দেখে নিই, আউটপুট স্ক্রিনটা আমার আসছে কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাশ হয়ে, তো সেক্ষেত্রে রিটার্নটাকে ক্লোজ করে দেবে, রিটার্ন 0টাকে, আর এখানে cin.get বলে একটা এন্ট্রি অপারেটর রেস্ট্রিক্টর এখানে লাগিয়ে দেওয়া হবে, যাতে এটা আমার জন্য কিছুক্ষণ ওয়েট করে এবং আমাকে আউটপুট দেখায়। তো এখানে আউটপুট দেখতে পাচ্ছি, প্রথমে আমি গেট সেট এবি করেছি, করার পর আমি এখানে করেছি মাল এ, ঠিক আছে। তো আমি সেই হিসেবে দেখতে পাচ্ছি সেট এবি মানে কি, a = 5, আবার যখন আমি শো করেছি এখানে শো এ, তাহলে 5 দেখিয়েছে। ডিসপ্লের মধ্যে কি ছিল, মাল্টিপ্লিকেশন রেজাল্ট c = 550, ডিসপ্লের মধ্যে এরকমভাবে ডিসপ্লে যখন কল করেছি, ডিসপ্লেতে প্রথমে ছিল a 5, b 10, ঠিক আছে, c 50, আবার a5, b এখানে 20 করে দিয়েছি। দেখো এখানে আমি যখন করেছি আবার d.b = 20, এক্ষেত্রে আমি আবার কি হয়েছে, আমি b কে 20 করে দিয়েছি, দিয়ে আমি কি করেছি, আবার d.display কে কল করেছি। d.display যখন কল করেছি, d.display কে কল করার সময় আবার a আমার 5ই ছিল, b আমার 20, নতুন যেটা ওর মধ্যে দিয়ে পাস হয়েছে সেটা পেয়েছে, আর c আমার 20 × 5 100 সেটা প্রডিউস করছে। তো এটা হলো একটা সিঙ্গেল লেভেল ইনহেরিটেন্স কোড। তো আশা করি তোমাদের এটা কাজে লাগবে। তো তোমরা এটাকে দেখো এবং যদি কোনো সমস্যা হয় কমেন্টে লেখো, সাবস্ক্রাইব করে রাখো চ্যানেলটাকে যাতে নেক্সট ভিডিওগুলো পেতে পারো, আর বেল আইকনটায় ক্লিক করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ।